तृणमूल की शहीद दिवस तैयारी बैठक से मंत्री गुलाम रब्बानी ने चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रमज उर्फ विक्टर पर जोरदार हमला बोले हैं। हालांकि चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रमज उर्फ विक्टर ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तृणमूल ने ग्वालपोखर के धर्मपुर में शहीद दिवस की तैयारी बैठक आयोजित की। मंत्री गुलाम रब्बानी वहां मौजूद थे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि चाकुलिया के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के राज्य महासचिव अली इमरान रमज उर्फ विक्टर के भाजपा से संबंध है। इसलिए राज्य के मंत्री और ग्वालपोखर से विधायक गुलाम रब्बानी ने उन्हें ग्वालपोखर कर्णदीघी या इस्लामपुर विधानसभा में देखे जाने पर अली इमरान रमज को बाहर निकालने के सुझाव दिए हैं। मंत्री गुलाम रब्बानी ने रविवार को ग्वालपोखर के धर्मपुर में शहीद दिवस की तैयारी बैठक कार्यक्रम से ऐसी टिप्पणी से राजनीतिक महकमा में गर्माहट आ गई। मंत्री गुलाम रब्बानी ने आगे आरोप लगाया कि विक्टर ने लोकसभा चुनावों में क्यूआर कोड के जरिए आम लोगों से पैसे इकट्ठा करके आम लोगों को धोखा दिया है। मंत्री ने चाकुलिया के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अली इमरान रमज उर्फ विक्टर पर आम जनता को धोखा देने और भाजपा को जिताने का आरोप लगाते हैं। राज्य मंत्री को रविवार 21 जुलाई शहीद दिवस रैली को लेकर ग्वालपोखर के धर्मपुर इलाके में तृणमूल के प्रचार अभियान के दौरान ऐसी टिप्पणी करते सुने गए। दूसरी ओर अली इमरान रमज उर्फ विक्टर ने दावा किया कि राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी की ऐसी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्टर आगे कहते हैं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी खाते बंद कर दिए गए थे, इसीलिए लोगों से मदद लेने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने उस क्यूआर कोड के जरिए उन्हें आशीर्वाद दिया है। विक्टर ने जवाबी हमला बोलते हुए उन्होंने तृणमूल और भाजपा के बीच सांठगांठ होने का दावा करते हैं। जो भी मंत्री गुलाम रब्बानी के द्वारा अली इमरान रमज उर्फ विक्टर पर जोरदार तरीके से हमला बोलने और विक्टर द्वारा पलटवार हमला करने से विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल में अचानक से गर्माहट आ गई है। हम लोग जो है मासूम है, ग्वालपोखर के लोग इनोसेंट है, ग्वालपोखर के लोग जज्बाती है, ग्वालपोखर के लोग जो है सीधा साधा है। कुछ लोग बाहर से आते हैं हमारे जज्बात का ब्लैकमेल करके और झूठ बोल करके कि हम जीतेंगे वोट लेके चले जाता है और वोट ले आने के बाद जिताने का सुयोग किसको करता है?
দিয়ে বার করবে? কেন ধাক্কা দিয়ে বার করা যাবে? উনি বিজেপিকে বারবার জুতার সুযোগ করে দেয়। বিজেপির সঙ্গে ওনারা ইন্টারনাল আতাত আছে, যার জন্য উনি কিউআর কোডের টাকা নিয়েছিল। কিউআর কোডে 1,75,000 লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। কিউআর কোডে একটা মানুষ 1,000 টাকা থেকে নিচে দেয় না, 1,000 টাকা থেকে উপরে। আর যেগুলো ভাই বোনরা আমাদের দিল্লি, পাঞ্জাব, সিকিম, কেরল, গ্যাংটক, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, যেখানে আমাদের ছেলেগুলো গেছে, ছেলেগুলো মাসুম ছেলেগুলো, ওরা ওদেরকে ওখানে গিয়ে উনি উল্টা পুল্টা বলে বুঝিয়ে ওদের কাছ থেকে একটা কালেকশন নিয়েছিল, যে কালেকশনটা দেওয়া ঠিক হয়নি। কিউআর কোড থেকে ইউনিভার্সিটি করা যায়, কিউআর কোড থেকে স্কুল করা যায়, কিউআর কোডের টাকা নিয়ে ইলেকশন ফাইট করবে বিজেপিকে জেতার জন্য, এটা আমরা মানতে পারি না। একই কথা কতবার বলবো? লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। সেই সময় তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমি জনগণের কাছে হাত পেতে বলেছিলাম, যেহেতু কংগ্রেস প্রচার না করতে পারে, তার আর্থিকভাবে কে দুর্বল করার জন্যে বিজেপি যে ষড়যন্ত্র করে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে, তার প্রতিবাদ জনগণকে জানাতে হবে, তার লড়াই জনগণকে করতে হবে। তাই আমি বলেছিলাম, আমার কাছে লোকসভায় যে প্রার্থীগুলো আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তারা হচ্ছেন ব্যবসাদার বনাম জনপ্রতিনিধির লড়াই হচ্ছে। আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের কাছে হাত পেতে চেয়েছিলাম যে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করুন। কিউআর কোড দিয়ে আমি বলেছিলাম, যার যেটা খুশি, 2 টাকা হোক, 5 টাকা হোক, 10 টাকা হোক, 20 টাকা হোক, আপনারা সাহায্য করুন। আমার হয় আপনারা ব্যানার পোস্টার তৈরি করে দিন। সেই জনগণ আমাকে ভালোবেসেছে, তারা আমার জন্যে করেছে। আমার ওখান থেকে বলবো যে জনসমর্থন আমার পক্ষে ছিল, তারা আমাকে ভালোবেসে তারা কিউআর কোডও আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং আমার জন্যে ব্যানার পোস্টারও তৈরি করে দিয়েছেন। তো যারা এটা করেছেন, তারা কিউআর কোডে যে অর্থ সাহায্য করেছেন, সেটা আমার নির্বাচনের যে অ্যাকাউন্ট ক্যান্ডিডেটের, সেই অ্যাকাউন্টেই টাকাটা গেছে। সেটা আমি নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের পরে হিসাব জমা দিয়েছি, সেখানে হিসাব দেওয়া আছে আমি কত টাকা পেয়েছি। তো সেটা জনগণ যদি ভালোবেসে আমাকে দিয়ে থাকে, সেটা জনগণের আশীর্বাদ হিসাবে আমি গ্রহণ করেছি। আর তারপরে আমি নির্বাচনে যা মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি তাতে আমি কিন্তু খুশি। এবং কিন্তু তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের গায়ে জ্বালা হচ্ছে যে এরা জনগণের কাছ থেকে টাকা চুরি করে নেয়, এদের কাছে কেউ টাকা দিতে যায় না, এরা চুরি করে লোকের কাছ থেকে তোলাবাজি করে। আর আমাকে মানুষ ভালোবেসে সাহায্য করে তাদের হয় লড়াই করার জন্য, সেইটাই এদের গায়ে জ্বালা করছে। তাই এরা নিজের জ্বালাটা রক্ষা করার জন্য, মানে জ্বালাটাকে সহ্য করতে না পেরে আমার উপরে বিজেপির সঙ্গে আতাহাতের একটা করছে। যদি বিজেপির সঙ্গে আতাহাত আছে, সেটা প্রমাণ হচ্ছে কি মমতা ব্যানার্জি যে দল করছেন তৃণমূল, সেই দলটা আরএসএসের দ্বারা তৈরি হয়েছিল 1998 সালে। সেই দলের দালালি করার জন্য মমতাকে সামনে রাখা হয়েছিল। আর সেই দল আজকে বিজেপি আরএসএসের হয়ে কাজ করছে, সেটা প্রমাণিত কি যখন পার্লামেন্টে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পালিত করা হয়, সেখানে পাস হচ্ছে, সেখানে তৃণমূলের সাংসদরা উপস্থিত থাকছেন না। তারপরে তার প্রতিবাদ যখন সারা দেশ জুড়ে হচ্ছে, সেখন পশ্চিমবাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আটকে দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ওবিসিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আরএসএসের দাবি যে ওবিসির নামে যে শেরশাবাদী তারা মুসলমানদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে কেন, এই প্রতিবাদ আরএসএস করেছিল, বিজেপি করেছিল। সেই প্রতিবাদকে আজকে কার্যকরী করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, ওবিসি এ থেকে ওবিসি বিতে ট্রান্সফার করে শেরশাবাদীর একটা বড় অংশ যেটা মুসলমান, তাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করলে, এগুলো আরএসএসের হয়ে কাজ করছেন। পশ্চিমবাংলায় 8,209টা সরকারি স্কুল বন্ধ করে 10,000 আরএসএসের স্কুল চালু করে দিলেন এই মমতা ব্যানার্জি। তা আরএসএসের দালালি করছে মমতা ব্যানার্জি, আর তার দালালি করছেন রব্বানি। আর ইনি আমার উপরে আঙুল তুলছেন মানুষকে বিভ্রান্ত করা। মানুষ ভালো করে বুঝে যে আরএসএসের দালালকে বিজেপির ছত্রছায়ায় রাজনীতিটা কে করছে, হিন্দু মুসলমানের খেলা কে করছে,
এটা ভালো করে এখন বাংলার মানুষ বুঝে গেছে, সেই জন্য রব্বানি কী বললো না বললো তাতে কিছু যায় আসে না।